और ये तकरीबन 10:30 बजे इत्थे साडे दरम्यान पहुँच गए सी। इदा मतलब समय की कदर करनी आपां नूं भी चाहिदी आ। एक बार जोरदार ताड़ी मारी आपां इन्हां नूं। सरदार मंच दे प्रधान सरदार अमोलक सिंह जी। महान गुरुआं अमर शहीदां दी धरती नूं लख लख प्रणाम। प्रणाम है कूका लहर की धरती नूं, मठड्डा कलां की धरती नूं। प्रणाम उस योधे नूं जिहड़ा 12 साल का भगत सिंह अपने दादा के मोढियां दे उत्ते चढ़ के अपने पिंड च मेला वेखण आया सी। कूका लहर की वड्डी कानफ्रेंस हुई सी अपने पिंड च। 12 वरियां दा वो बाल जिहा बच्चा अपने दादे दे नाल पुछदा सी कि ये क्यों कहा जा रहा है कि कूकियां नूं तोपां नाल उड़ा दित्ता सी। तां दादे ने दस्सिया कि पुੱਤ अपना देश गुलाम है, इत्थे मजदूर की कोई कदर नहीं, इत्थे किसान नूं ठुड्डे पैंदे ने, इत्थे बेरोजगारी महंगाई है। इस धरती की औरत घट्टा छाणदी है कि ठेडे खांदी है। ते उसने उस दिन तो अपने मन की सलेट के उत्ते एक अखर लिखिया जिहदा नाम सी क्रांति, इनकलाब, तब्दीली, कि इस मुल्क नूं बदलना है। इस धरती के उत्ते एक नवी आज़ादी लोगों की लैके आनी है। उस धरती नूं प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं बेगमपुर के वासी श्री गुरु रविदास जी महाराज नूं। प्रणाम है उस महान श्री गुरु नानक देव जी नूं जिन्हां ने सांझी बालता का सुपना लिया सी। अज सारी दुनिया के अंदर जदों धर्म फिरके बोली सूबियां के नां दे उत्ते जात पात के नां ते मेहनत करने वालियां नूं लुटिया ते कुटिया जा रहा है। ते साडी धरती तां एडे वड्डे रहबर होए जिन्हां ने सानूं बहुत समा पहले ही दस्सिया सी कि जे धन ते धरती वंड दित्ती जावे, जे धन ते धरती दे उत्ते थोड़े जे नाग कुंडली मार के ना बैठे होण, ना गरीबी रहे, ना वड्डे जिहड़े ने डाकू रहन, अते ना ही किसी नूं खुदकुशी करनी पवे, ते ना ही इस धरती के उत्ते बहन पैंदे रहन। मैं अपनी गल इन्हां नूं याद करदा है खुद शुरू करनी चाहुंदा है। कल दी गल है, मुल्क की पार्लीमेंट दे विच देश के अपने आप को चुने हुए कहोगे नुमाइंदे बैठे ने। देश का प्रधानमंत्री बोलिया, प्रधानमंत्री जो बोलिया सारे जिन्हों कहते जमहूरीयत है, आज़ादी है, बराबरी है, ये थोड़े चुने हुए ने, उन्होंने एक हंझू भी नहीं घेरिया, एक बार एक नाम भी नहीं लिया। उन्होंने मावा के 170 पुत्तां दा जिहड़े इस अंदोलन की भेड़ चढ़ गए। उस पार्लीमेंट को कभी याद आया है, पर तुहानूं ते सानूं तां उस बुढ़ी मां की ऐनक जिहड़ी अपने पुੱਤ नूं उड़ीकदी है, वो ऐनक दिखाई दिंदी है। आपां नूं दिखाई दिंदा है उस धी दा रंगला चूड़ा जिहड़ा उन्हें चंद दिन पहला पाया सी, पर उसका जीवन साथी दिल्ली तो मुड़ के नहीं आया सी। सानूं तां तोतलियां आवाज़ां सुणदियां ने मठड्डे बैठियां नूं, उन्हां बच्चियां दियां जिन्हां दा बाप इस अंदोलन ने खा लिया है, पर हाकमां नूं कोई फिक्र नहीं। उस पार्लीमेंट नूं पूरी दुनिया च तुहाडी गल जा रही है, लाइव हो के उस पार्लीमेंट नूं उन्हां हाकमां नूं दसना चाहुंदे हां कि मठड्डा कलां च जिहड़ी पार्लीमेंट होई है, हो रही है, वो 1 सैकंड वास्ते खड़ी हो के उन्हां लोकां नूं सिजदा करदी है। आओ उठ के खड़े होइए कि वो साडे लोग ने। सानूं पता है, सानूं पता है कि मां जदों भी गली चों कोई गुलाबी पग वाला मुंडा लंघदा है तां पंजाब दीयां मावां धाहां मारदियां ने, मेरा पुੱਤ आ गया। इस धरती के उत्ते जिन्हां दे पैरां च ब्याहियां ने, उन्हां ब्याहियां च पढ़ के देखना होवेगा कि की कश्मीर तो लैके कन्याकुमारी तक भारत इक्को ही है कि 2 ने। ये भारत 2 ने। 4-5 घराणियां दे मुंशी ने ये जिहड़े हाकम ने, उन्होंने सानू मेहनत करने वालों नूं लुटिया होया है।
ਔਰ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਦੇ ਦੀਵਾਲੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੈਠੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੋਈ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਰੌਣਕ ਕੋਈ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹੱਸਣ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਜਾਓ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਾਲਵਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਿੜਖਿੜ ਕਰਕੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਨਰਮਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਹਿਣ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮਾਲਵੇ 'ਚ, ਉਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੇਨ। ਉਹ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਲਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਤਲ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲੱਸੀ ਖੋਹੀ, ਦਹੀਂ ਖੋਇਆ, ਦੁੱਧ ਖੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਗੰਨੇ ਖੋਏ, ਸਾਡਾ ਸਾਗ ਖੋਇਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਿੱਧੇ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਖੋਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਮੱਕੀ ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਖੋਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਲਾਂ ਖੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ ਜਦੋਂ 1980 1981 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੌਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ 1972 ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਡਿਗਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਲਿਤ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਆਪਾਂ ਮਠੱਡੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁੱਗਣਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਾਈ ਫਾਇਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਕਾਉਂ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ 25-30 ਸਾਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋਚ ਕੇ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਹੁਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਟੋਟਲ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 80% ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਘੁੰਡ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਘੁੰਡ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 80% ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਣਾ। ਮਿੱਤਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਲਾ। ਮਸਲਾ MSP ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਆ ਜਾਊ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਸੰਕਟ 'ਚ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ IMF ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੋਟਲ ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਊਂਗਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਰਹੂਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ MSP ਰਹੂਗੀ। MSP ਕਿਵੇਂ ਰਹੂਗੀ? ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਖਤਮ, ਢਾਂਚਾ ਇੱਕ ਖੜਾ ਕਰਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣੀ,
ਰੇਸ਼ਮ ਵਰਗੀਆਂ ਮਖਮਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਵੀ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਾਹੀ ਆ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਆ, ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਗਿਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਪੂਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਲਏ ਸੀ ਉਹ ਖੋਹਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਪਰਜੀਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਔਖੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ। ਪਰਜੀਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੂਨ ਤੇ ਪੜਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ, ਇਹ ਪਰਜੀਵੀ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਤੇ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰਜੀਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗਿਆ ਮੁਲਕ ਨੂੰ। ਪਰਜੀਵੀ ਟਾਟਾ, ਬਾਟਾ, ਅਡਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਪਾਲੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ 4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀਰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ 8,145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। 8,145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। GST ਆ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਆ, ਟੈਕਸ ਨੇ, ਕਮਾਈਆਂ ਨੇ, ਗੈਸਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਵਿੱਦਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਜੀਵੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ। 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਇੰਨੇ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਬੰਗਾਰਿਆ। ਛੇਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਕੂੜਿਆਂ 'ਚ ਲਹੂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਰੋਟੀ 'ਚ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 8,500 ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਆਏ, 18 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਆਇਆ, 18.5 ਸਾਲ ਦਾ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ। ਅਬਾਨੀਆਂ ਡਾਂਡੀਆਂ ਦੀ ਦਲਾਲ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਅਬਾਨੀਆਂ ਡਾਂਡੀਆਂ ਦੀ ਦਲਾਲ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਿੱਟੇ, ਜਿਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਗਰ ਜਾਊਗਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਈ ਸੀ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਬੇ ਆਪਣੇ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਟਕਾ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਹੈ, ਚੇਤਨਾ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਕਰਨ। ਜਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਤੀ ਮੋਹਨ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਇਸ ਵੱਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬੇ ਬਾਣ ਲਾਗੇ ਤਬੇ ਰੋਸ ਜਾਗੇ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਮੁਠੱਡਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਓ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਨਾਗ ਬਣ ਕੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਨਾਗ ਬਣ ਕੇ ਆਪੇ ਸਾਂਭਦੇ ਤੇ ਆਪੇ ਖੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮਹਿਬੂਬ ਵਾਂਗੂ, ਆਪੇ ਥੁੱਕਦੇ ਤੇ ਆਪੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ
ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਊਗਾ ਜੁਮਲੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ। ਕਰੋਨਾ ਲਾਇਆ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਤੁਰ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾਧਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉੱਠੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆਦੀਵਾਸੀ 600 ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਉਧੇੜ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜੀਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਥਰਸ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਦ ਲੁੱਟੀ, ਫਿਰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਚੋਰੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਧੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕਬਰਿਸਤਾਨ। ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੋਗੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ, ਅਮਨ ਰੱਖੋ, ਘਰੇ ਵੜ ਜਾਓ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਓ, ਬੋਲੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੁੱਤ ਲੈ ਗੁੜਤੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਉੱਧਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਸਰਾਭਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਗ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣਾ 2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਨਾਟਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਦੁੱਲਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਟਕ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਕਾਸਟਿੰਗ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਦਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਹਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਦੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਲਾਮ। ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਗਮ। ਇੱਕ ਬੇਗਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਮੜੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਯੱਕਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਯੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਏਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪੱਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਗੋਲੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਪੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਭਾਅ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ